सप्रेमी जयजीव प्रिय आत्मन गत थर आम साधन पादर 11 नंबर सूत्रर आलोचना करूँ जोटा थिला ध्यानस्तात् वृत्तय अर्थात जो क्लेश गुड़िक जो अच्छी तार जो ध्यान द्वारा ध्यानस्थ हेले से वृत्ति गुड़िकर निरोध हो पार। आज क्लेशर प्रकृत कारण विषय रे आलोचना करूँ जोटा कि 12 नंबर सूत्र रे अच्छी महर्षि पतंजलिकर साधन पादरे क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनी अर्थात जो क्लेश गुड़िक जो मनुष्य भीतर को आसूची जहाँ साधन पादरे जोड़े से दिखाऊँच जे क्लेश गुड़िकर मूल कारण कौन जोटा कि हूँ क्लेशर प्रकृत कारण हूँ जो आमर दृष्ट दृष्ट अर्थात देखुवा आउ न देखुवा जो स्थिति जहाँ गत जन्म रे जहाँ आम देखिपार नथिलु बा ए जन्म रे जहाँ आम देखुना बा जोटा देखिपारुछु सेई सबु कारण ही आमर मनुष्य आमर कर्मरु ही क्लेश गुड़िकर जात हो मनुष्य भितर अर्थात दृष्टा दृष्ट जन्म अर्थात जो विषय पूर्वर देखिथिबा विषय एवं परे देखिथिबा विषय जो तार कारण हूँ कौन ना निजर कर्म अर्थात मनुष्य निजर कर्मर मूल हूँ तार क्लेशर कारण। तो ये जो क्लेश गुड़िक ये आम जानीगले जे क्लेशर मूल हूँ मनुष्य निजर कर्म। ये गोटे विषय आलोचना करा जाउछि जे महर्षि पतंजलिकर सूत्र को आउ अन्य माने भी मध्य ताको आलोचना करिसंती किंतु से विषय से जहाँ लिखिंट से विषय आम सद्गुरुदेव शिवमुनिजी महाराज तांकर विचार भितर आपण माने जदि किसी मनन चिंतन करेंगे ता भीतर निश्चित पार्थक्य किसी पाइबे। अर्थात क्लेश जो मूल जो कर्म बोली कह जाउछु जे एठी प्रकृत कर्मर अधिकारी किए कर्मर अधिकारी जे कर्ता निजे से कर्म करिवार से निजे अधिकारी अर्थात कर्म ता द्वारा ही संपन्न हुए आ से कर्म जदि तार जो कर्मटा प्रकृत करणीय ताहा प्रकृत कर्म भाविकी से कले जो कर्म द्वारा तार कौन सी क्लेश सृष्टि होब नाही एई भली जे कर्म करे तो से कर्म द्वारा तार जो क्लेश गुड़िक उत्पन्न आउ हुए नाही से कर्म द्वारा। तो यार जो विषयटी को सद्गुरुदेव शिवमुनिजी महाराज कहले जे प्रत्येक साधक से जदि जानिब से निजे जदि इच्छा करी निजे जदि ठीक भाव में न देखी जदि गातर पड़ो तार गोड़टे भागिब। तो देखुवा विषयटा हूँ तार कर्म जोटा कि न देखा भी गोटे कर्म जो न देखा जो ही जो प्रकृत कर्म न देखा जो ही तार जो गातर खाल पड़ जा द्वारा तार गोड़ टी जो भांगिला तार मूल से क्लेश ताको भोगिबा को पड़िला। सेमिति से जोटा कर्म प्रकृत कर्म बा कोटा हितकर कर्म बा अहितकर कर्म ये विषय रे धारणा थाई जदि भी से कर्मटी को से निजे संपादन करे जेमिति चोरी करिबा एक अपराध ये थेरे कौनसी आपणकर रक्षा पाइबार नहीं जे चोरी करुवा व्यक्ति जो चोरी करने फल से जो दंड पाइब तो दंड पाइबार अधिकारी से निजे हम चोरी एक
ଅହିତକର କର୍ମ। ସେମିତି ସେ ଯଦି ଜାଣିଲା ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଦୀପରେ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି ଜଣେ ହାତ ପକାଇବ ତାହେଲେ ହାତଟି ତାର ଜଳିଯିବ, ଆଉ ସେ ଜଳିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ତାର କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଇପାରିବ। କ୍ଲେଶ ସେଥିରେ ସେ କ୍ଲେଶଟାକୁ ଭୋଗିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ସହିତ ତାର ଫଳଟା ସଂଯୁକ୍ତ। ଭଲ କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଯଦି କରିବ, ସୁକର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସେଇଥିରେ ସୁକର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇବ ବା ସୁଖ ପାଇବ, କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଯାହାର ଅଛି ସେ ହେଉଛି ନିଜେ କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତାର କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଯେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ଫଳ ପାଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଫଳ କର୍ମ ସହିତ ତାର ଫଳ ପୁରା ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏଇଥିରେ ମଜହବୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ତୁମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସଂସାରରେ ମଜହବୀ ଜ୍ଞାନ, ମଜହବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ କର୍ମର ତୁମେ ଫଳ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ଫଳ ଆଶା ନକରି କର୍ମ କର, ଆଉ ସେ କର୍ମର ଫଳ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଏ କଥାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅପକର୍ମ କର ବା ଅସତ୍ କର୍ମ କର, ସେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲିକି, ସେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଅଛି, ସେ ସୁକର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କର୍ମର ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁକର୍ମ ହେଉ କୁକର୍ମ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ତ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଈଶ୍ୱର କିଛି କର୍ମ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ସେ ନିଜେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଫଳ ଦେଇପାରିବେନି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମେ କର୍ମ କରିଯାଅ, ଫଳ ଦେବେ ଭଗବାନ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାପ କର୍ମ କରିବି, ମୋ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାର ପାପ କର୍ମ କରିଯାଉଛି, ଆଉ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପାପକର୍ମର ଫଳ ବା କୁକର୍ମର ଫଳ ଯେ ଅଧିକାରୀ, ସେ ନିଜେ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛି ତାର ଫଳର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ କର୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କରିବାର ମାଲିକ, ଯେମିତି କର୍ମ ସୁକର୍ମ କରିବାର ମାଲିକ ସେମିତି, କୁକର୍ମ କରିବାର ତାଙ୍କର ସେମିତି ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ସେ କରେ ସେ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କ୍ଲେଶ ମୂଳ କର୍ମାଶୟ, ଯେ କ୍ଲେଶର ମୂଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଜାତ ହେଉଛି, ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ। ତ ଏହାକୁ ଜାଣି
ମନୁଷ୍ୟ ତାର କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ତାର ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଦୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଗତ ଜନ୍ମର ଜଣେ ଗତ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରେ ସେ ଏକ ଜୁଆ ଖେଳ କରିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଅପରାଧ କଲେ, ସେ ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ତ ଏଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ କୁକର୍ମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ସୁକର୍ମର ବି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଜାଣି ହେଉଛି। ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନିଆଁରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଖାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଅପରାଧଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ତ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ତ ଏହାକୁ ଜାଣି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୁସଂସ୍କାର ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସୁସଂସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନସିକ ବିଚାର, ଯେଉଁଟା ଭ୍ରମ ଜନିତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଭ୍ରମ ଜନିତ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରଖିଛୁ, ସେଟା ମାନସିକ ବିଚାର ସ୍ତରରେ ସେ ଯଦି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସାଧନ ଯଦି କରିବ, ସାଧନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଟାକୁ କୁକର୍ମ ଜାଣି ତାର ବିପରୀତ ସେ ସୁକର୍ମ କରିବ। ଆଉ ସେ ଜାଣିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁଟା ହିତକର କେଉଁଟା ଅହିତକର, କେଉଁଟା ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିଦାୟକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେ ଜାଣିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁଟାକି ସମାଧିପାଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ସୁବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆସେ, ନିଜ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହିତକର କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଲେଶର କାରଣ ହେବ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର, ଯେଉଁଟାକି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର କ୍ଲେଶ ମୂଳ କର୍ମାଶୟ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବେଦନୀୟ, ଇଏ ବିଷୟରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଯେମିତି ଅଛି, ଫଳ ପାଇବାର ସେମିତି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। କର୍ମ ସେ ନିଜେ କରିବ ଆଉ ଫଳ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବେ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଭ୍ରମ ଧାରଣା, ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା। ଆଉ ଏ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଥିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କର୍ମ କରିବ, ଖରାପ ପାପ କର୍ମ କରିବ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ଦିନେ ତା ଭିତରୁ ପାପ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର କରିଦେବେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଇଏ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛୁ ତାର ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରଷ୍ଟା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମିତି ଫଳଦାତା ବି ମଧ୍ୟ। ଯେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ଫଳ ସେମିତି ପାଇବ। ସୁକର୍ମର ଫଳ ସୁକର୍ମ ହେବ, କୁକର୍ମର ଫଳ କୁକର୍ମ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକାର ବିଷୟ 12 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର, କ୍ଲେଶ ମୂଳ କର୍ମାଶୟ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବେଦନୀୟ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀ।